السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرك كوبات هي كتابك رياض الصالحين. بابكن wuxuu ku saabsan yahay ikhlaaska iyo niyadda in la soo xaadiriyo camal kastoo la qabanayo, hadal walba iyo xaalad kastoo muuqata iyo mid qarsoonba. Allah sareeyay wuxuu yiri: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. dadkana lama farin waxaan ahayn eebe caabudadiisa iyagoo oo kaliyeelaya Allah diinta xaal ay yihiin kuwa toosan, salaadana oogaya, zakadana bixinaya. taasi ayaa ah diinta toosan. sidoo kale sareeye subxaanahu wuxuu yiri: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله ما gaaro hilibkeeda iyo dhiigeeda, waxaase gaara dhowrsanidiina, yacni alla ka cabsigeena iyo taqwadiina. wuxuu kaloo yiri subxaanahu: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. waxaad dhahdaa haddaad qarisaan waxa laabtiina ku sugan ama aad muujisaan, alle wuu ka warhayaa. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤلؤ بن غالب القريشي العدوي رضي الله عنه وحجري رسول كان مقلي صلى الله عليه وسلم إسقى دهيا أعماش وحي أهاتن يدا قف كستن وحولي وحونيوده qofkii ay hijradiisu ahayd alla dartii iyo rasuulkiisa waxay u ahaanaysaa Allah dartiisa iyo rasuulkiisa. qofkii ay hijradiisu ahayd adduunyo ka shaqaysigeeda ama naag guursigeeda waxay ahaanaysaa hijradiisu waxa uu u hijrooday. waxaa wariyay Bukhari iyo Muslim. waxaa wariyay labada imaam ee muxaddisiinta ahaa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira بن بردزبة الجعفي البخاري إيوه أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما. صحيحات كواد الحديث أي كوريا كواس انت كتب لقري كوا وأنصح بدن. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال:
يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها waxay tiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ciidan ayaa ku duuli doona Kacbada markay ahaadaan yacni ay gaaraan meel bannaan oo dhulka kamida waxa dhulka la jarayaa kuwooda hore iyo kuwooda dambe waxay tiri Caaisha waxaan dhahay rasuulkii Ilaahayow sidee dhulka loola jarayaa iyadoo ay ku dhex jiraan suuqyadooda yacni ganacsatadooda iyo kuwa aan iyaga kamid ahayn wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam dhulka la jarayaa koodii hore iyo koodii dambaba kadib waxa lagu soo saarayaa niyadooda waxa wariyay Bukhari iyo Muslim lafdigana waxa leh Bukhari. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. عائشة waxaa lagu wariyay radiyallahu anha inay tiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haajiritaan ma ahayn furashada kadib yacni furashada Makka kadib laakiin waxaa jira jihaad iyo niyo haddii bixid laydinka dalbadana baxa yacni aada jihaadka yacni Makka in laga soo haajiro ma ahaanin maxaa yeelay waxay noqotay dal islaamiya waxaa wariyay Bukhari iyo Muslim. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه wuxuu yiri waxaanu la socday nabiga sallallahu alayhi wasallam duulaan dhexdiisa wuxuu yiri Madiino waxa ku sugan rag meedaan jirin adinka wado mana aydan jirin waadi ilaa way idin la socdeen kaliya cudurdaar baareeway riwaayad kale waxay leedahay waxay idin la wadaagayaan ajirka yacni iyagoo jooga Madiina ay hadana idin la jiraan oo niyadooda ay halkan ee jihaad ka jirta. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. بخاري وحكوري أنس رضي الله عنه إنه يري waxaan ka soo laabanay duulaankii Tabuuka inagoo la socona nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuuna yiri qoom ayaan uga soo tagnay Madiina maanaan jirin wada iyo waadiba ilaa hadaan jarnay wayna la socdeen cudurdaar baareeway. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. أبي يزيد معني بن يزيد بن أخنس رضي الله عنهم معني آبهيس إي أووهيس وهو صحابيين وحويري معني
Abayaziid ayaa wuxuu bixiyay diinaaryo uu sadaqaystay wuxuuna dhinac dhigay lacagtii nin masaajidka dhex fadhiyay wuxuu yiri macan waan imaaday waxaana qaatay lacagtii waxaana ula imid aabe wuxuuna yiri Abayaziid wallaahi adiga kulama doonayn yacni inaad qaadato sadaqadan waxaan isula aadnay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuuna yiri adigu waxaad leedahay waxa aad niyotay Yaziidow yacni sadaqada adigana waxaad leedahay waxa aad qaadatay macno yacni diinaaryada waxa wariyay Bukhari macnaha guud ee xadiiskan ayaa ah aabe ayaa damcay inuu sadaqaysto diinaaryo lacagtiina qof masaajidka joogay ayuu u dhiibay isla markiiba wiilkiisa ayaa u soo daba maray oo qaatay sadaqadii wiilkii lacagta muusan qarsane wuxuu ula yimid aabihii ayaa ku dhahay wiilkayow sadaqadan adiga kulama doonayn ee qof kale ayaan ugu talagalay inaan ku sadaqaysto wiilkii arintii ayaa u cuntami weysay wiilkii aabihii waxay gar isula aadeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu dhageystay mid walba waxa uu ku doodayo wuxuu ku yiri suubanaha sallallahu alayhi wasallam Abayaziid oo ahaa aabihii adigu waxaad leedahay wixii aad sadaqaysatay ajirkiisa wuxuuna ku dhahay macne oo ahaa wiilkii adigana waxaad leedahay waxa aad qaadatay oo ah lacagtii sadaqada ahayd وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن مالك بن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة متفق عليه أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القريشي الزهري رضي الله عنه وحو كمد توانكي لو مركاتك عجنة وحو يري سعد وحائي إماد رسولك صلى الله عليه وسلم إساقو إسو بوقنية سندك حجة الوداع حانون درن أو إيهاي درتد وحان قولها رسولك إلهيو جردو وحي إلى قارتي ماشاءات أركيسو وحان لايهاي هانتي إيمان دحليسو وحان كأهين هلقور كلية مالك saddex meel marka loo qaybiyo laba dhig miyaan sadaqaystaa wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maya waxaan ku dhahay buu yiri kala bar ma sadaqaysan karaa rasuulkii ilaahayow wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maya wuxuu yiri waxaan ku dhahay waayahay saddex meel marka loo dhigo hal dhig ma sadaqaystaa rasuulkii ilaahayow wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hal dhig sadaqayso dhigas ayaaba badan ama weyn inaad ka tagto kuwa ku dhaxlaya iyagoo hantiilayaal ah ayaa kaaga khayr badan intaad ka tagi lahayd iyagoo faqiiriina oo dadka dawarsanaya adiga ma bixisid nafaqo aad ku doonayso dar ilaahay ilaa haddaad bixiso waa laga ajirsiinayaa waxa aad
xaaskaaga afka ugelinaysa xitaa ha ahaadeene wuxuu yidhi sacad waxaan ku dhahay rasuulkii allow ma waxaa layga dibdhigayaa asxaabtayda wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam adiga laguma dibdhigo kadibna aad samayso camal aad ku doonayso wejiga ilaahay ilaa haddaad samayso waxaad ku siyaadsanaysaa darajo iyo sarayn waxaa laga yaabaa in lagu gadaal mariyo oo ay kugu intifaacaan qoom lana dhibaatogeliyo dad kale sababtaada allow u dhammaystira asxaabtayda hijradooda hana u celin ciribtooda laakiin qofka dhibaatada haleesha waa sacad bin khawla rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga calaacalayaa inuu ku dhintay maka waxaa wariyey bukhaari iyo muslim وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه وحال وري إنه يري رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يري الله ما فيرنا يجركينا يا موقالكينا لكن وحو فيرنا يا قلوبتنا يا أعماشنا وحاوري مسلم وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey qof u dagaalamaya geesinimo iyo qof u dagaalamaya aargoosi iyo qof u dagaalamaya istustus intaas keebaa u dagaalamaya alla dartiis wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofkii u dagaalama kelimada allah inay sara marto qofkaas unbaa ku dagaalamaya waddada ilaahay waxaa wariyey bukhaari iyo muslim وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه أبي بكر نفيع بن حارث الثقفي رضي الله عنه وحال وري النبي صلى الله عليه وسلم يري هدي أي لو مسلم كلمان إيجو إسوها يستسيف متك واحد لي يكل دليبة نارت أي لح هذين وحان كلها يري نفيع rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulkii allow midkaan waxaad leelagartay wuxuu naarta ku mutaystay midka la dilayna xaalkiisu muxuu ahaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam midkaa la dilay isagana wuxuu ku dadaalayay siduu ku dili lahaa saaxiibkiis waxaa wariyey bukhaari iyo muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه
متفق عليه. أبي هريرة وحال لغوري رضي الله عنه إنه يري رسولك صلى الله عليه وسلم وحوجين ننك سلاديس أو كدك ذا جماعة وحي ديرتا سلاديس أو كدك ذا سوقيس إيا قريقيس دور إيا لواتن درجو arrintaas waxaa sababay midkiin hadduu weysaysto uuna hagaajiyo weysada kadibna uu yimaado masaajidka isagoon doonayn waxaan ka ahayn salaad aysanna soo kicin salaad mooyaane ma talaabsada hal talaabo ilaa hadday dhacdo waxaa loogu koryeelaa darajo waxaana looga tiraa talaabada sababteeda dembi ilaa uu ka galo masaajidka marka uu galo masaajidka waxay ka dhigan tahay isagoo salaad ku jira inta uu salaadu sugayo midkiin malaa'igta ayaa u duceynaysa inta uu fadhiyo makaankii uu ku dugtay waxay leeyihiin malaa'igta allow u naxariiso allow dembigiisa dhaaf allow ka toobad aqbal hadduusan wax dhibaa la imaan aysanna weysadu ka burin waxaa wariyey bukhaari iyo muslim la soco casharka xiga insha allah.